إذن بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم التلاميذ والتلميذات الأعزاء. هنا في هذا الفيديو غادي نطبقوا المثال ديال الدالة خطية. Exemple 1. Soit la fonction f définie par f de x est égal à 3x. Cette fonction, c'est une fonction linéaire car elle s'écrit sous la forme f de x égale à ax. Il est de coefficient a égale à 3. Donc le coefficient a égale à 3 de المعامل ديال الدالة. Le f de x pour tout nombre réel x, le f de x est appelé l'image de ce nombre x. Est appelé l'image de ce nombre x est égal à 3 fois x. بمعنى أي عدد حقيقي x بغيت الصورة ديالو إلا عطاوني طلبوا مني l'image de ce nombre. Donc sonate f de x. Donc f de x إلا بغيت نحسب الصورة ديال العدد كناخد العدد x وكنضربو في 3 كندير 3 في x. Donc 3 fois x. Voilà f de x. On remplace le x par la valeur donnée. Exemple ديال هاد السؤال واحد. Calculer l'image du nombre 2 par la fonction f. Calculer l'image du nombre 2 par la fonction f. Alors, l'image du nombre 2 par la fonction f sonnote f de 2. Donc il sonnote f de 2. يعني هنا الصورة ديال العدد اللي كتسمى l'image اللي هي صورة العدد بالدالة المقصود بها هي f وداك العدد يعني f de x هي الصورة l'image. Alors pour calculer f de 2 on a d'abord f de x. Je répète f de x pour tout nombre réel x on a f de x égale à 3x. C'est-à-dire on multiplie le x par 3. كناخدو أي عدد x كنضربو في 3. Exemple dans cette question on veut calculer l'image de 2 f de 2. Donc négativement il y a f de 2. On remplace le x par 2. Donc il y a 3 fois juge, il y a 3 fois 2 qui est égal à 6. Donc f de 2 est égal à 6. Voilà, donc toujours pour calculer l'image d'un nombre par la fonction أي تمرين غتسمعوا فيه هذا السؤال ديال l'image du nombre هي أنكم كتحسبوا f لذاك العدد f اللي جوج. Alors on remplace x, donc dans cet exemple f de 2 égale à 6. Maintenant passons à la question 2. La question 2, quel est le nombre dont l'image par f est 12. Donc le nombre dont l'image est 12 par la fonction f. يعني شنو هو العدد الذي صورته بالدالة f هي 12 هي 12. في بعض التمارين كتلقاو السؤال على الشكل التالي quel est le nombre dont l'image est 12 ou encore او لا كتلقاو يعني هنا تيقول لك ما هو العدد الذي صورته بالدالة f هي 12 او لا quel est l'antécédent du nombre 12. Quel est l'antécédent du nombre 12 par la fonction f. Qu'est-ce que ça veut dire l'antécédent هو السابق يعني هنا يا إما العدد الذي صورته هي 12. Ici on cherche ou bien on essaie de déterminer le nombre. Le nombre c'est l'inconnu هو المجهول يعني غنسميوه x. x le nombre x. Le nombre dont l'image est combien 12. donc l'image ديالو هي شحال 12 يعني الصورة ديالو اللي هي f de x كتساوي شحال 12. donc هذه هي l'image. ou encore l'antécédent يعني ملي كتسمعوا l'antécédent عقلوا ليها هي دائما هو العدد x كنقلبوا عليه دي نومبر 12 يعني الصورة ديالو هي 12 هي اللي كتمثل الصورة. donc on pose f de x égale à 12. alors on pose f de x égale à 12. On remplace f de x par 3x. Donc, ceci équivalent à 3x égale à 12. C'est-à-dire que x égale à 4. Donc, x égale à 4. Autrement dit, l'image ou bien le nombre dont l'image égale à 12 par la fonction f est le nombre 4. Donc, f de 4 est égal à 12. بمعنى العدد اللي كنقلبوا عليه هنا اللي هو x اللي هو لقيناه هو 4 بحيث الصورة ديالو f دو 4 اللي كتساوي شحال 12. دونك هذه هي الطريقة. اين فوا تسمعوا في التمرين quel est l'antécédent du nombre
هنا كديروا اف دو اكس حيت ما معروفش اكس وعطاونا الصورة تما في التمرين هي 12. La question 3. La représentation graphique de la fonction linéaire f. التمثيل الميدياني للدالة الخطية f. باش نمثلو التمثيل الميدياني للدالة، أولا هو دائما ملي كتكون دالة خطية التمثيل الميدياني ديالها la représentation graphique est une droite passant par l'origine du repère. إذا كانت f دالة خطية فإن التمثيل الميدياني ديالها هو عبارة عن واحد المستقيم كيمر من أصل معلم، تيدوز من أصل المعلم. مازال نشوفو التمثيل. دونك pour déterminer cette droite on a besoin de deux points. كنحتاجو جوج ديال النقط. أولا النقطة الأولى راه عندنا يعني أصل المعلم. علاش؟ حيت عندنا f de 0 هي 3 fois 0 est égal à 1 est égal à 0. donc f de 0 est égal à 0. 3 fois 0 est égal à 0. اللي هي النقطة أو أصل المعلم إحداثيتها صفر ثم صفر. دونك الأفصول صفر والأتوب صفر. دونك f de 0 égale à 0. puis on a besoin d'un deuxième point حيت كنعرفو أن المستقيم يمر من نقطتين، يعني نحتاجو جوج النقط. ها أصل المعلم عندنا كنحتاجو النقطة الثانية شنو هي؟ le deuxième point on doit déterminer l'image d'un nombre صورة العدد آخر يعني من غير صفر اللي هو هنايا غادي ناخدو f de 1 صورة العدد واحد. صورة العدد واحد بالدالة f اللي هي تساوي دونك f de 1 est égal à quoi? À 3 fois 1. donc est égal à 3 fois 1 qui est égal à 3. donc 3 fois 1 est égal à 3. alors après avoir calculé l'image de 1 on pose la question suivante. غادي نطرح واحد التساؤل، علاش هنا اختارينا اف لي واحد ما اختاريناش يعني اف دو 4 ديجا عندنا اف لي 4 كتساوي 12 في السؤال السابق ما خدمناش بها في التمثيل. علاش؟ تو سامبلومون لانه هنايا ملي غنبغيو نمثلو النقطه كناخدو الافصول ديالها 4 ولكن الا بغيت الارتوب 12. دونك 12 في الاراتيب راه كبيره شويه، خصني نختار الاعداد اللي كيعطيونا الصور ديالهم قيم صغار باش يجيونا ساهلين في التمثيل الميدياني ما نكبروش التمثيل الميدياني بزاف. فوالا داكشي علاش اختارينا هنا. دو ميم اون نا با شوازي لو اف دو 2 هادي تقدروا تختاروها سينون كنختاروا لي فالور لي بلي بوتي بوسيبل قيم صغار. الوغ ابري افوار ديتيرميني زيماج كنعتبروا هاد الجدول التالي سو تابلو. دون لا بروميير كولوم في هاد الخانه الاولى كنختاروا الاعداد، الخانه ديال الاعداد لو نومبر اكس كنوضعوا لي زيكس اللي هما الاعداد اكس. ثم الخانه الثانيه لا زيماج اف دو اكس الصور. ثم الخانه الثالثه كنوضعوا فيها النقط ذات الاحداثيات اكس الافصول. ثم هاد لي فالور ديال اف دو اكس هما الاراتيب لي زوردوني. Alors on commence par la première valeur اللي هي صفر. دائما كنديرو صفر في الدالة الخطية صفر كاينة. sachant que f de 0 إلا حسبنا f لي صفر غادي تعطينا بطبيعة الحال صفر. donc f de 0 est égal à 0. alors quel est le point à considérer ici؟ هي النقطة اللي غنعتبرو هي صفر. عهدو معايا صفر في الأفصول ها هي غنوضع في الأفصول صفر. donc النقطة أو أفصولها صفر. ثم f de 0 شحال لقينا فيها 0. دونك غادي لاحظوا معايا هنايا النقطة الثانية أو القيمة الثانية هي ديك النتيجة. لاحظوا معايا كناخد f de 0 في الأفصول هي كنوضع فيها 0 x وديك القيمة اللي لقيت كنحطها في الأورتو هي النقطة. كمثال آخر باش نفهمو أكثر قلنا كناخد العدد اللي هو 0 غنمشي دابا ناخد العدد الثاني. هذا العدد الثاني راه ماشي دائما كناخد واحد على حسب التمرين. يقدر مثلا حسبتو في التمرين السؤال السابق اف دو 4 حسبتوها كتساوي مثلا 5 وبشي دالة أخرى زيدتو هنايا 4 حيت حسبتوها ولقيتوها صغيرة. هادشي علاش كنا غنختارو 4 في المثال السابق مثلا هنايا ولكن اف دو 4 إيكالا 12 كبيرة شوية. داكشي علاش اختارينا اف دو 1. الوغ اف دو 1 إلا حسبناها دونك اف دو 1 لقيناها حسب النتيجة اللي حسبناها لقيناها كتساوي 3. الوغ شنو هما الاحداثيات ديال النقطة أ هنايا في الجدول؟ كناخد الأفصول هو واحد والأورتو هو ديك النتيجة اللي لقينا فيها الأورتو هنايا
غادي نديرو فيها شحال 3 حيت اف دو واحد كتساوي 3 جو بونس كي كلير. اونسويت ملي لقينا هاد الجدول هذا دونك كنأكد على هاد الجدول ضروري انكم في التمثيل المبياني ترسموه ولا اللي تمرنا ولا في الامثله. ملي كنوضعوا قلنا هاد الجدول الوغ لا ريبريزونطاسيون غرافيك اللي هو التمثيل المبياني ديال لا اف اي لا دغوات دونك هو عباره عن مستقيم دي ولا اسميوه دي بريم ولا دلتا على حسب التمرين. دونك لا ريبريزونطاسيون غرافيك de la fonction f et la droite d, cette droite d elle passe par deux points اللي هما هادو اللي عندنا في الجدول. كاينه او 0 دائما كتكون داخلها ثم ا ذات الاحداثيات شحال 1 3 لاحظتوا معايا ا دونك او احداثياتها 0 بوي 0 هادوك اللي لقينا في الجدول 0 ثم النقطة الثانية ا ذات الاحداثيات افصلوها شحال عاد فين كنلقاوهم هنايا لاحظتوا معايا الافصول على الافصول دونك هنا بالنسبة لأ كنلقاو 1 في الافصول ثم الافصول كنلقاو 3 الافصول كنلقاو فيها 3 فوالا. اذا هاد الجملة هادي تقدروا تزيدوها سينو راه ونيت با بوزوان يكفي انكم عارفين نأكد على الجدول ضروري تعطيو ليا الجدول. ثم ملي درنا قلنا التمثيل ديال ولا تحديد هاد النقاط فاش تيمر المستقيم غادي نمشي نمثلهم في المعلم. دونك كنمشي للمعلم متعامد منظم معلم متعامد منظم جي كنرسموه بهذا عبارة عن معلم فيه محورين. كاين هاد المحور كيتسمى محور الافاصيل ثم المحور الاخر كيتسمى محور الاراتيب. هذا كيتسمى محور ديال الاراتيب. محور الافاصيل اعيد لاكس دي زابسيس ثم محور الاراتيب اللي هو لاكس دي ديزوردوني محور الاراتيب. ثم باش نمثل واحد النقطه كما كانت مثلا واحد النقطه ام غناخذ مثلا في هذا المثال الافصول ديال ام 7.3 وغادي ناخذ الاورتوب فيه مثلا 6.7 مثلا 4 ولا باغ كيفاش غنمثل هذه النقطه ام عطاونا الاحداثيه ديال ام كيفاش غنمثلها تنمشي لديك 7.3 اللي عطاونا في الافصول 3 مثلا كندير خطوط متقطعه وهنا عموديا اولا بشكل متوازي على هذا المحور متوازي مع هذا اولا بالكوس كديروا هنا زاويه قائمه بالكوس وكيكون نيشان يعني هنا عموديا على هذا المحور ديال الافاصيل اللي هو هذا عموديا وكتمثلوا بنقاط متقطعه. وهنا ردوا البال مازال غنشوفوها في الدرس ديال المعلم يا اما على حسب فين غتواجد ايكغيك واش الفوق غادي ندير النقاط الفوق يعني موجب الا كان بطبيعه الحال سالب راه غادي نمثلو من الاسفل غادي نديرو النقاط الاسفل على حسب قيمه الارتوب. هنا مثلا موجب دونك غنطلع الفوق ثم غنمشي لقيمه الارتوب مثلا فيه 7.2 ولا 6.5 ولا 5 انسي دو سويت كنقلب على القيمه. لاحظوا معايا انا تاكدوا راه المحور اولا في او اصلا معلم في اي عليها 1 2 3 4 مرقمين بنفس المسافه واش تدريجات تقدروا تاخذوا مثلا 1 سنتيمتر كل تدريجه وهنايا نفس الشيء 1 2 3 4 5 الى اخره. الا كانت هذه المسافات بحال هذه كيتسمى معلم متعامد منظم. متعامد علاش؟ كاينه زاويه قائمه هاد المحورين متعامدين ماشي نيمبورت كاين الغبار خاص يكون تعامد في هذه الحاله متعامد هذا كاين تعامد زائد اخت نورمي. نورمي هي اننا نورم يعني التدريجات اللي كناخذ لهذا المحور هي نفسها اللي كناخذ مثلا 1 سنتيمتر كل رقم 1 2 3 وكندير الموجبه اليمين ثم السالبه اليسار بالنسبه للابسيس وبالنسبه لليزوردوني اللي هما الاراتيب كندير لي بوزيتيف الفوق ثم لي نيجاتيف لتحت. اذا باش نمثل النقطه كما قلنا غادي نرجعوا لهذا المثال. عندنا تمثيل مبياني قلنا كيدوز على ا ذات الاحداثيات 1 3 ملي مثلنا المعلم او جي غادي نقلب على الافصول 1 لاحظوا معنا او لوريجين 0 1 في الافصول كما قلت لكم الخطوط المتقطعه اللي كتلاحظوا بالاحمر كديروا ليها الاسقاط عموديا كما شرحت لكم في ان. دونك هنا اسقاط عموديا على المحور ها هي دونك كنمددهم من الفوق. علاش درت النقط الفوق؟
لأن الأوتو فيه 3 دونك موجب، دونك غادي تعطينا 3. ملي مثلنا الأفصول لاحظوا معايا هذا الخط المستقيم المتقطع عموديا على هذا المحور كنديرو بالنقط متقطعة 3 1، ثم على الأراتيب بدلنا 3 الأوتو 3 ها هو المحور ديال الأراتيب، ها 0 ها 1 ها 2 ها 3. دونك بنفس الطريقة لاحظوا معايا بخطوط متقطعة حتى هو عموديا على هذا المحور وكنمثلهم، وبالتالي تما فين كيتقاطعوا ليا كنحط فيه النقطة أ. فوالا دونك هذا لو بوان أ. يلا قلنا لا ضوات الدي المستقيم دي كيدوز على هاد النقطتين. كاين او اصل المعلم عقلوا ليها دائما ملي كتكون دايره خطيه توجور لورسك لا فونكسيون اف اي لينيير alors d sa représentation passe par l'origine ضروري ماشي هكا خطا ماشي هكا خطا ضروري يمر من الاصل ديال المعلم، دائما كيمر من الاصل ديال المعلم اللي هي او، وكتبقى لي النقطة الثانية اللي هي النقطة أ. هنا مثلا التمثيل راه خطأ، يقدر تيجي يكون بحال كيدوز على الأصل المعلم، واني في النقطة أ خطأ هي ما كدوزش، ضروري يكون هكا على النقطة أ اللي هي 1 3. وبالتالي يعني تاخدو هذا المثال تقدروا تخدموا به لأي مثال عندكم في التمرين، يعني يسيفي تضبطوا الطريقة ديال الجدول كما قلت الجدول راه شرحتها. دونك ثم وبهذا غادي نكونوا سالينا المثال الاول اللي بالعجاله غادي نركز على قلنا واحد مجموعه من الامور تطرقت ليها. كاينه اولا ليماج دو نوم، خصكم تضبطوها كيفاش كندير ليماج. اين فوا تسمعوا كالكولي ليماج دو نوم يعني قال لك حسب ليا اف لذاك العدد كتمشيو تعوضوا سادين با. دوزيام باراغراف دوزيام كيسيون هو ملي تيقول لك اعطيني لونتيسيدون دان نومبر اللي هو السابق ديال العدد الطريقه اولا لو نومبر دون ليماج اي، يعني هنا العكس ديال الصوره. تما تيعطيك العدد تيطلب منك تحدد ليه لونتيسيدون ديالها اللي هي السابق، اولا كيتسمى العدد اللي الصوره ديالو هي هذيك 12 مثلا في هذا المثال. دونك في هذه الحاله كتوضعوا اف دو اكس كتساوي 12 وكتحلوا المعادله غير باش نلخص المثال باش تزيدوا تفهموا اكثر. ثم لا ريبريزونطاسيون غرافيك راه هضرت عليها. هنا ضروري قلنا الجدول كتختاروا صفر دائما، هذه دائما كديروها كتعاود، ولكن هنا بشرط كتكون داله خطيه. ثم العدد الثاني على حسب التمرين، الا حسبتي مثلا صوره عدد راه هو اللي كتخدم به في الجدول بشرط خاص تعطيكم واحد القيمه صغيره في النتيجه ديالها. وهنا النقط اللي كتعمروا راه لاحظوا معايا الافصول اوتوب الافصول واحد ثم الاوتوب عقلوا ليها مزيان. هنا التسميه ديال النقاط او دائما هي صفر او صفر صفر ما كتشونجاش، هادو يقدر تسميها انت ا ولا بي ولا ام على حسب اللي بغيتي. بالتالي كتمثل النقاط وكتمثل داله اف. هنايا غندوز لكم المثال الثاني ليكزامبل 2. soit g la fonction définie par ou bien telle que g de 2 égale à moins 3، يعني بحيث g الاثنان كتساوي ناقص 3. شنو هو السؤال الاول؟ déterminer le coefficient de la fonction g puis déterminer la fonction g. فإلا رجعتوا معايا التمرين رقم 4 اللي عطيتكم ليكزارسيس 4 ديك السلسله اللي لحت، فتمايا لا كيسيون ديريكت يعني سؤال مباشر قال لك ديتيرميني لا فونكسيون جي باش تحددوا الداله ولا الصيغه ديال الداله اللي هي مثلا جي دو اكس شحال كتساوي. هذا هو المقصود. كيفاش غتلقاو الجواب؟ هي اولا كنعرفوا ان الداله الخطيه بصفه عامه il s'écrit sous la forme quoi g de x égale à ax, c'est-à-dire pour déterminer la fonction on doit déterminer tout d'abord le coefficient، يعني خصنا نحدد اولا المعامل ديال الداله. كيفاش غنحدد المعامل ديال الداله؟ بطبيعه الحال عندنا راه درناها في الخاصيه ديال الدرس هي الا كانت جي اون فونكسيون لينيير بصفه عامه وعطاكم صوره عدد اللي هنايا الصوره ديال جوج جي دو 2 est égal à moins 3, g de 2 égale à moins 3. Alors, le coefficient A égale, بصفة عامة إذا عندكم واحد العدد B ou la C différent de 0, alors le coefficient هو g de C divisé par C ou bien g de P divisé par P. في هذا المثال عندي g لي 2 g de 2 divisé par 2 كناخد الصورة العدد مقسومة على العدد.
اللي هو هنايا الصورة ديال العدد ناقص 2 اللي هي كتساوي ناقص 3 مقسومة على 2 دونك هي a égale à moins 3 sur 2 donc le coefficient de la fonction g est égal à moins 3 sur 2 le coefficient a égale à moins 3 sur 2 alors après avoir déterminé le coefficient de g g est une fonction linéaire عبارة عن دالة خطية معاملها a لقينا فيه ناقص 3 على 2 كنعرفوا أن الدالة كتكتب على شكل g de x كتساوي ax إذا دائما ملي تيقول لك أعطيني الدالة لا فونكسيون وعطاكم ليماج دو نومبر عقلوا ليها مزيان عطاكم صورة عدد دائما كنحسب المعامل هو الأول بهذه الصيغة هذه اللي كتساوي هنايا ناقص 3 على 2 وبالتالي g de x a هو ناقص 3 على 2 معامل الدالة et donc la fonction g s'écrit sous la forme g de x égale à moins 3 sur 2x اللي كتساوي ناقص 3 على 2x اللي هي ax. La question 2 السؤال الثاني soit ou bien le point M est dit c'est le point M appartient à la représentation graphique de G. Donc la question 2 dit si le point M يعني هل النقطة M كتنتمي للتمثيل المبياني للدالة G واش كتنتمي للتمثيل المبياني ديال G كيفاش غنبين بصفة عامة أن واحد النقطة كتنتمي للتمثيل المبياني ولا إلا عطاني أنها كتنتمي alors لاحظتوا هنايا un point M en général un point M appartient à la représentation graphique de G si et seulement si يعني إلا كانت واحد النقطة أو لا واحد النقطة ذات الأفصول X je répète واحد النقطة ذات الأفصول X الأرتب ديالها Y كنقولوا أنها كتنتمي لتمثيل مبياني للدالة إذا وافقت إذا حققت الشرط التالي. شنو هو الشرط؟ خصني نحسب G de X دونك G de X خصني نحسب صورة الأفصول X خصني نلقاها كتساوي الأرتب دونك G de X هاد X هذا خصني نلقاها كتساوي الأرتب اللي هو Y يعني هنا كيتعطاو يكون X و Y بيان سور في التمرين. غادي نرجعو لهاد المثال M دو كورديني كوا 4 11 دونك الأفصول هو 4 والأرتب هو 11 دونك كيفاش غنبين أن هاد النقطة كتنتمي ولا لا؟ شنو؟ على حسب لا رومارك قلنا G de X خصني نلقاها كتساوي Y G de X doivent être égal à Y دونك الصورة ديال الأفصول خصها تساوي الأرتب. alors هنا غنحسبو جي ديال اش دو 4 دونك غادي نحسب جي دو 4 جي دو 4 خصني نلقاها كتساوي شحال 11 واش كتساوي 11 و نو لاحظوا معايا غادي ندير جي دو 4 ايكال موان 3 سور 2 موان 3 سور 2 فوا 4 دونك ايكال موان 3 فوا 4 موان 12 divisé par 2 égale à moins 6 alors g de 4 égale à 6 est égal à moins 6 pardon. Est-ce qu'elle est égale à 11 non donc ملي حسبنا الصورة ديال 4 ما لقيناهاش كتساوي 11 لقيناها كتساوي ناقص 6 et par suite puisque g de 4 est différent de 11 donc g n'appartient pas لا تنتمي donc la fonction g n'appartient pas à la représentation graphique du point de la fonction g. Voilà donc نتمنى أنه من خلال الفيديو تفهموا مجموعة من الأسئلة المطروحة.